धरती वस रही है, जिन्हां दी करनी कमाई सदका इस धरती उत्ते असीं आनंद मान रहे हाँ, इस धरती की धूड़ी परस रहे हाँ। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे लाल माता जीतो जी दी जिगर दे टुकड़े धन बाबा जोरावर सिंह जी, जिन्हां ने इत्थे महान करनी की, उस महान योधे महान सूरबीर उस महापुरुख बाबा जी बाबा जोरावर सिंह जी का अज आगमन दिहाड़ा है। आप जी नूं बहुत बहुत मुबारक है। साध संगत 1687 विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का आगमन होया। 1690 दे विच साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी का आगमन होया। 1696 दे विच साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी का आगमन होया ते 1699 दे विच बाबा फतेह सिंह जी का आगमन होया। माता जीतो जी की कुखों बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह प्रगटे। माता सुंदरी जी की कुखों साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का आगमन होया। तो बड़ी भावना नाल, बड़ी शरधा नाल साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं सिख संगत मनाउंदी, और खास करके श्री फतेहगढ़ साहिब दे साध संगत साहिबजादा शब्द के अर्थ की हन साडे वास्ते? साहिब दे जाए। ते कुदरती है जो साहिबजादा शब्द असी सिर्फ गुरु के सपुत्रां लई वरतदे हां, किसी सधारण मनुख दे, क्योंकि साडा साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। ते साहिब दे लालां लई असी साहिबजादे शब्द वरतदे हां। साहिब दे घर प्रगटे, साहिब दे घर जन्मे। सिक्खी दे अंदर, सिख इतिहास के अंदर दो तरह की औलाद का जिक्र है, दो तरह के सुपुत्रां का जिक्र है। एक बिंदी, एक नादी। बिंदी का अर्थ हुंदा जिहड़े बिंद तो पैदा होए, रकत बिंद मिल पिंड सरीया। जिहड़े उदर तो पैदा होए है, जिहड़े घर विच जन्मे ने। नादी का अर्थ है जिन्होंने सतगुर जी ने प्रवान किया अपने पुत्र। जिन्होंने गुरु साहब जी ने अपने बचनों तो अपने पुत्र प्रवान किया। तो खालसा पंथ सच्चे पातशाह जी का नादी पुत्र है। माता साहब कौर दा लाल है, लाडला है खालसा पंथ। साहिबजादे गुरु साहब जी दे बिंदी पुत्र ने। साहिबजादियां नूं असीं सिमरदे हां, साहिबजादियां नूं असीं याद करदे हां। साडी सुरत दा हिस्सा ने साहिबजादे। जदों असीं इस याद नूं अमर कर दिता साडे वड्डियां ने, पुरखियां ने, और साडे वास्ते जरूरी करार दे दिता कि असीं साहिबजादियां नूं सिमरना है, हर रोज सिमरना है, संगती रूप विच सिमरना है। ध्यान दिओ, साहिबजादियां नूं असीं संगती रूप विच सिमरना है। जदों अरदास करदा सिख ते घट्टो घट दिन विच 2 वारी सिख सिमरदा है। अपने समुचे इतिहास नूं जदों अपने अखां थाई लंघाउंदा है, अपनी सुरत दे अगों दी लंघाउंदा है, ते उह सारे अमोलक इतिहास दे विच जिक्र हुंदा है साहिबजादियां दा। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी होरां ने जिहड़ी पुस्तक लिखी है अरदास, उहदे अंदर बड़ा सुंदर जिक्र कीता है जी साहिबजादे, 4 साहिबजादे चैप्टर।
ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਫਿਰ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਫਿਰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਲ ਕੁਣਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2 ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਖਾਨਦਾਨ ਕੁਨਬਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ 40 ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਨਮਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਘੋਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਬੀ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਜੋ ਹੈਗ ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰਪਣ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਗਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ? 40 ਮੁਕਤੇ, ਹਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੰਪਤੀ, ਦੌਲਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜਨਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ
ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਸੱਚ ਘਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਦਾਸੂ ਜੀ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੋਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਦੁਲਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦੀ ਆਈ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਮਹਾਨ ਕੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ 40 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਦਕੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ 4 ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 4 ਹੀ ਸਨ। ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀਅਰ ਕੁੰਡਲੀਏ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ?
ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਧੀਰਮਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1699 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ, 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। 1696 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ, ਜਿਨ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਲਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਹਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਹੇ ਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਲੱਭਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ 1699 ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਛੁਟੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲੜੀ ਜੀ ਆਰਬਲਾ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 2.5-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੋ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਛਾ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੇਜਾ ਚਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਵਰੇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਰਛਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਸਨ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੱਦ ਕਰਕੇ, ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। 2-3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਨਗਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਅਭੇਦ ਆਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, 100 ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਨਨੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਛਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਭਾਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਲਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਰੱਬੀ ਭੈ, ਰੱਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਚੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿੰਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਝ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। 700 ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ,
1 ਘੰਟੇ ਦੀ औसत कड्डो भी 1 घंटे का मान लो 400 रुपया दिहाड़ी है, 500 रुपया दिहाड़ी है, तो 1 घंटे के किन्ने पैसे बनते हैं? अरबां खरबां रुपया वेस्ट होया सिर्फ एक बंदे के हंकार ते जिद करके। 700 बंदा मर गया सिर्फ एक बंदे के हंकार ते जिद करके। किन्ना कष्ट जोखम झलिया, सड़कों ते बैठ के किन्नी सीत झली, कैसे सफ़र झले, बजुर्गी दे विच हੱਡ गोडे रगड़दियां ट्रालियां दे उत्ते 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करना ओ पाकिस्तान के बार्डर तो लैके सिर्फ एक बंदे के हंकार करके। ते हौका लैके बजुर्ग कहते नहीं होणगे भी 3 मात कीजा हर ना ही जन्म दिंदी ते चंगा सी कि असीस निकलेगी मूँह। जिन्हां दे घरां च 700 लाशां आईयां असीस निकल सकती है मूँह तो जी। ते तां बाबा इनू गाल ना समझना भी बाणी च सख्त बचन कह दिते। यही औगण वेख के बाबा कबीर साहब कहते बांझ ते बाद विच होना सी, जेह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई मैं तारी। ਉਹਦੇ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9 ਮਹੀਨੇ जोखम उठाया, उसे तरह ही जिंदगी कुर्बान की है, दाते लाई है, उसे तरह ही अपना हुसन अपनी एनर्जी घोल के दुध च पियाई है, वो फर्क नहीं छड्डिया। इसलिए तरस आया बाणी च मां उत्ते। प्रेम सो नीर बह जस गावत, एक कविता मैं तुहाडे नाल सांझी कीती सी। कहंदे जननी कला बाल ना जनी, चंगे संस्कार भी जनी जे दुनिया ते महान मां बनना है। मां जीतो जी ने कुख विचों संस्कार दिते ते मां गुजरी जी ने गोदी च खिडाया। साध संगत पौने क 2 वरियां दी शरीरक आरबला सी जिदन बाबा फतेह सिंह जी छोटे पौने क 2 वरियां दे जिदन माता जीतो जी सचखंड प्याना कर गए। 1696 दे विच बाबा जोरावर सिंह जी का आगमन होया, 1699 विच बाबा फतेह सिंह जी का आगमन होया। ते फिर गोदी च लैके इतिहास ये कहता कि रूई के फंबियां दे नाल मां गुजरी जी बाबा फतेह सिंह जी नूं दुध पिआउंदे सन, तुम्बे गिले कर करके। मां दी कुख दे ते मां गुजरी जी दी गोद दे मिले हुए संस्कार इस वास्ते एडी महान करनी कि जिन्हां दी कमाई अज असीं सारे खा रहे हैं। ते रोज़ कहंदे आ ना जी, जिन्हां ने धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू निकलदा हिरदे चों, तिन धन जिनेंदी माओ। निज वास्ते ते बथेरे लोकी पैदा हो रहे हैं, मर खप जाते हैं। मनुखता नूं जिन्हां दी जिंदगी 9 ते 7 साल दीयां जिंदां ਜਿਹੜੇ सारी मनुखता दे वास्ते ढाल बन गए ते सारी दुनिया का कष्ट अपने पिंडे ते झल के आ सानू सुख का जीवन मिलिया जी। सोहने बिस्तरियां च सौंदे हो ना तुसीं, उन्हां दे दर्शन ही हुंदे आ बाणी च जदों असीं पढ़दे हां। पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, जी दान दे भगती लायन। जी दान दे भगती लायन, जी दान दे भगती लायन। हर स्यों लैन मिलाए जन पर उपकारी आए। हर स्यों पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए। उन्हां दी जिंदगी भी जी दान है, उन्हां दे शरीर दे ठीकर दा टुटना भी जी दान है। एक पासे
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ। ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਠੀਕਰੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ वो कौम की हयात है। वो कौमां ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਹਯਾਤ। वो मौत भी हयात है। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਛੱਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਣਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਬਰ? ਪਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਵਨਾ ਅਕੱਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਗਰ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਨਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਵੈਰਾਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ, ਬਹਿ ਤੁਰਨ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਦਾ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚੱਲੈ ਸਭ ਅੰਗਾ, ਕਹਿ ਖਗ ਰਣ ਮੈਂ ਗਏ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸਿਉ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਪਛਿਆ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਰਤੇ। ਕਹਿ ਖਗ ਰਣ ਮੈਂ ਗਏ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸਿਉ, ਲਹੂ ਬਹਿ ਸਭ ਘਾਵ ਅਰ ਢੰਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਦੋਏ ਪੂਤ ਜਨੈ ਜਨਨੀ ਜਗ, ਔਰ ਸਭੈ ਸੁੱਤ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? 80-80, 90-90 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ? ਆਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਤ, ਇਹ ਠੰਡ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਤ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਠਰਦੇ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ, ਵੀ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੂੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ,
ਨਿੱਘ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 10, 20, 50 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ